नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता पाढ़ी आमर यही चैनल आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु भक्त चरित्रामृत कथा, जहाको श्रवण करिबा द्वारा और पाठ करिबा द्वारा मनरे भक्तिभाव जागृत हुए एवं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसे। यह आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाई थाए, मानसिक शांति प्रदान करि थाए, सत्य धर्म निष्ठा और सहनशीलतार शिक्षा प्रदान करि थाए। भक्त माने किपरि भगवान को निजर सर्वस्व मन करी तांकर शरणागत होइथिले, संसारर दुख कष्ट विपद समय रे किपरि धैर्यर सह भगवान को स्मरण करी उत्तीर्ण हेउथिले। एही कथा शुणिले मनरु अहंकार और लोभ दूर हो जाए। तेरे आसंतो आज आरंभ करिबा भक्त प्रह्लादंक चरित। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतो। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली निश्चित लिखि दियंतो। भक्त प्रह्लाद कुमार अवस्थारू भगवान को निष्काम भक्ति करिथिबा भक्तंक मध्यरे प्रह्लादंक नाम अग्रगण्य। असुर राजा हिरण्यकशिपु औरसरु जन्म होइथिले मध्य से एते बड़ भक्त होइथिले जे देवता और ऋषिगण सुद्धा तांको सम्मान दियंती। तांकरी पाई भगवान नृसिंह अवतार ग्रहण करिथिले। सर्वत्र भगवत दर्शन करिबार दृष्टांत देला बेले सर्वप्रथमे प्रह्लादंक कथा मने पड़ी जाए, जे कि स्तंभ मध्यरे भी भगवानंक विद्यमानता को अनुभव करिथिले एवं तांकरी कथा को भगवान सत्य रे परिणत करिथिले। सेथिपाई महापुरुष माने कहंती जगतरे स्तंभ तो अनेक अछि एवं भगवान मध्य सर्वत्र विद्यमान अछंती, किंतु तांको प्रत्यक्षभूत करिबाकू प्रह्लाद परी भक्तटिए अत्यंत दुर्लभ। एभଳି भक्त जेउठी जन्म हुअंती से भूमि पवित्र हो जाए, तार जन्मदात्री जननी कृतार्थ हो जाए, समस्त सुख समृद्धि ता निकटरे बास करती। एपरिकी तार वंशर 21 पीढ़ी उद्धार हो जाती। हिरण्याक्ष वध परे तार भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु प्रति अत्यधिक द्वेष कला। से प्रथमे निजे अजर अमर और समग्र संसारर एकछत्र सम्राट हेबार वरदान पाइबा मानसरे मंदराचलर एक घाटी को जाई घोर तपस्या कला। से गोड़र बुढ़ा आंगुठी बलरे ठिया होई हाथ ऊपर को उठाई आकाश को चाही एपरी तपस्या कला जे ताहार मस्तकरू धूम और अग्नि निर्गत होई समग्र संसार को संतापित कला। पृथ्वी टळमळ हेला, ग्रह और तारागण अस्तव्यस्त होई निज निज स्थान खसिबा को लागिले। बहुकाल अटल तपस्या करिबा फलरे तार देह उई हुंकारे परिणत होई गला। उई और पिंपुड़ी तार चर्म मेद मांस रक्त सबु चाटी खाई गले। केवल हाड़ मध्यरे तार प्राण अटकी रहिथिला। ता उपरे घास और बाउंस उत्पन्न होई अस्थि कंकालसार देह को आच्छादित करिदेला। एही सुजोग पाई इंद्रादि देवगण दानवंक संगे युद्ध करी सेमानंकु परास्त करिदेले। सेमाने विजय आनंद रे कहिले पिंपुड़ी माने साप को कामुड़ी कामुड़ी खाई जिबा परी हिरण्यकशिपुर पाप ही ताकु खाईगला। दैत्य माने देवगणक सम्मुखीन होई न पारी निज निज प्राण घेनी घर द्वार छाड़ी पलायन कले। देवगण हिरण्यकशिपुर राजमहल रे पसी लुटपाट कले। देवराज इंद्र हिरण्यकशिपुर गर्भवती पत्नी कयाधुकु बंदी करी नहीं जिबा बेले बाटरे देवर्षि नारदंकर इंद्रंक सह भेट होई गला। से इंद्रंकु अटकाई कहिले, देवराज ए बिचारी निरपराधी को काहेकि टाणी टाणी नहीं जाउछ? इंद्र कहिले, एका हिरण्यकशिपु आमको नाकेदम करि सारलाणी। जदि यार गर्भरु तार पुत्र जन्म हेब तेबे बाप पुओ दुहे आम पई निश्चय घोर विपद सृष्टि करिदेबे। तेणु संतान जन्म हेबा परे ताकू मारिदे मु एहाकु छाड़ीदेवी। नारद कहिले, एहार गर्भरे जे अछंती से होछंती भगवानंकर जणे परम प्रेमी भक्त। से भगवानंक बलरे परम बलशाली ओ महात्मा। तुमे कदापि तांको मारी पारिबो नाही।
ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥାକୁ ଦେବ ଓ ଅସୁର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜଣେ ଭଗବକ୍ତଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ସେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କୟାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି କୟାଧୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ମାରେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟାରୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। କୟାଧୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟିକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଫେରିବା ପରେ ଜନ୍ମ ଦେବାର କାମନା କରି ମହାତ୍ମା ନାରଦଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଓ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ। ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୟାଧୁଙ୍କୁ ସମୟେ ସମୟେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ କଥା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କୟାଧୁ ସହଜେ ଅସୁର ପତ୍ନୀ, ପୁଣି ନାରୀ ଜାତି। ତାଙ୍କର ସେସବୁ କଥା ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଗଲେ। ତେଣେ ଦାନବ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ବର ଦେବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦିଓ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଦୁରାତ୍ମାକୁ ବର ଦେବା ସାପକୁ ଦୁଧ ଦେଇ ପୋଷିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମାନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମୀକୁ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାର ସେବା କରେ, ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ତାକୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଧନର ସେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବ କି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ, ତାହା ତାର ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଯଦି ସେଥିରେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କଲା ଭଳି ଜିନିଷ କିଣି ଆଣେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ବରଦାତା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବର ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଦାନବକୁ ଘୋର ତପସ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ତାର ତପତେଜରେ ସନ୍ତପ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘୋର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି କଲା। ତାପରେ ସେ ଅମର ବର ମାଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଅମର ବର ଦେବାକୁ ନିଜର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀ, ଦେବତା, ଦୈତ୍ୟ, ନାଗ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ, ଦିନରେ ବା ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା କି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ କି ଆକାଶରେ କେଉଁଠାରେ ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯିବି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରିଗଲେ। ବର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ସେ ଦେବାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରିଦେଲା। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ତାହାର କଠୋର ଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ। ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର, ତାର କାଳ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେ ଦେବତା, ବେଦ, ଗୋଜାତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧୁ, ଧର୍ମ ଓ ମୋ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରେ, ସେ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ଘଟେ। ସେ ଦୈତ୍ୟ ତାହାର ନିର୍ଭୟର ଶାନ୍ତ ମହାତ୍ମା ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋହ କରିବ ଓ ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଧ କରିବି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର 4 ପୁଅ ଥିଲେ, ହ୍ଲାଦ, ଅନୁହ୍ଲାଦ, ସଂହ୍ଲାଦ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେ ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଉଦାରତା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ଦୈବୀ ଗୁଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳାଟିଏ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି କୁମ୍ଭାର ଉହାକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ନିଆଁରେ ଉହା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ପରି ଲାଗିଲା। ସେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ଏପରି କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି ଶୁଖୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବିଲେଇଟି ଛୁଆ ଦେଇଥିଲା। ରାତିରେ ଉହାରେ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ରଖିବା ବେଳେ ସେହି ହାଣ୍ଡିରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି।
ନିଆଁ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେହି ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେବଳ ସର୍ବସମର୍ଥ ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ? କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କହିଲା, ଭଗବାନ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ତେବେ ଉହା ଖୋଲିବା ବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଉହା ଖୋଲାଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖିଲେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଠିକ୍ ଭାବେ ପୋଡ଼ ପାଇଛି। କେବଳ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଥିବା ହାଣ୍ଡିଟି କଞ୍ଚା ରହିଯାଇଛି। ବିଲେଇ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ମଣୁଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ। ସେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବକ ପରି ନତମସ୍ତକ ରହୁଥିଲେ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବତ ଭାବ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁଳୀନତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଓ ଦାମ୍ଭିକତା ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଉନଥିଲେ। ଇହଲୋକ ପରଲୋକର ସୁଖଭୋଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଅସାର ଓ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲାଳସା ନଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସେ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ କେବେ ବି କୌଣସି କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଜନ୍ମତଃ ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଯେପରି ଅନନ୍ତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସୀମ। ମହାତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସତ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା ଲାଗି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବା ଓ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ସେହି ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରୀତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପୀ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏପରି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶୁଆ ବସା, ଖିଆ ପିଆ, ଚାଲବୁଲ ଓ କଥାଭାଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ବି ସେହି ବାହ୍ୟକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଯାଉନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଭାବନା ଉଠୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିରହ ଭାବନାରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଧୁର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନାଚି ପକାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଭଗବତ ଲୀଳା ଚିନ୍ତନରେ ଏପରି ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେହି ଲୀଳାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋମଳ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ ନୟନ ଅବିଚଳ ପ୍ରୀତି ଓ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏପରି ଅବିଚଳ ଭକ୍ତି କେବଳ ଅକିଞ୍ଚନ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱୟଂ ତ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ କୁସଙ୍ଗ ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦାନବ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଓ ଭଗବତ ଭକ୍ତ କିପରି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରଥମ ଥର ତପସ୍ୟାକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ କେତେକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ତାର କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ମାନି ତପସ୍ୟାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସତକୁ ସତ ସେଥର ତାର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତାର ତପସ୍ୟାର ଅସତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପର୍ବତ ମୁନିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାର ତପସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କଳବିଙ୍କ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବାରୁ ସେ ତାହା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସେ ଧନୁ ଧରି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ରୂପେ ତାର ତପଭଙ୍ଗ ହେବାରୁ ସେ ସିଧା ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଆସିଲା। ରାତ୍ରିରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କୟାଧୁ ସହ ମିଳିତ ହେବା ବେଳେ କୟାଧୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଫେରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୟାଧୁର ଗର୍ଭାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭାବରେ ତାର ଗର୍ଭରୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ମା' ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ ଓ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କଥା ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଂସ୍କୃତ ନୀତିବାନ ତଥା ଭକ୍ତିମାନ ହେବ। ଆମ ପୁରାଣାଦିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଓ ଅକର୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ଥରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା କୟାଧୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁଅକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲା, ବାବୁରେ, ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ପଢ଼ିଛୁ, ଶିଖିଛୁ, କିଛି ଶୁଣେଇଲୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ବାପା, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନାଶବାନ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ସତ କ'ଣ, ଅବିନାଶୀ ସୁଖ କ'ଣ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ବିଚାରରେ ଏ ଘର ସଂସାର ରୂପୀ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଅଧପତନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବନକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଭଜିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାଗମ ହୋଇଗଲେ ତାହା କଲ୍ୟାଣ କରେ। ପୁତ୍ର ଭାବି ହେଉ ପଛେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ତାକୁ ସଂସାରର ନଶ୍ୱରତା ଜ୍ଞାନ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଶିଶୁ ସୁଲଭ କଥା ମନେକରି ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲା, କେହି ଶତ୍ରୁ ବୋଧ ହୁଏ କୋମଳମତି ବାଳକକୁ ଏପରି ଓଲଟା କଥା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଓ ଅକର୍ମଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟକୁଳଚିତ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ବି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ପରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ ବା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତା? ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଓ କାମକୁ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖାଅ ପିଅ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର, ନିଜେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରୁହ, ଘରଦ୍ୱାର କର, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କର ଓ ଶେଷରେ ମରିଯାଅ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେହି ଅସାର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଗୁରୁପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଆମେ ତ ଏସବୁ ପଢ଼ାଇ ନଥିଲୁ, ତୋତେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ବୋଲି କିଏ ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ?
ମୁଁ ମୋର ତୁମେ ତୁମର ଏସବୁ ଆପଣା ପର ଭେଦଭାବ ତ ଅଜ୍ଞାନୀର କଳ୍ପନା। ଏହି ମାୟାରେ ଜୀବ ମୋହିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତରେ ଘୁରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦୟାମୟ। ସେ ଯାହାକୁ ଦୟା କରନ୍ତି ତା ମନରୁ ସବୁ ଭେଦଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପେ ଆପେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଷଣ୍ଢ ଓ ଅଧର୍ମ ଅମର୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରାଇଲେ ଓ ଧମକାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନୀତି, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ପଢ଼ାଇଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହି ବିଦ୍ୟାକୁ କେବଳ ଶୁଆ ପଢ଼ିଲା ପରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା। ତଥାପି ସେହି ବିଦ୍ୟାକୁ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁନଥିଲେ। ଗୁରୁମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୈତ୍ୟରାଜ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳରେ ବସାଇଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୋ ବିଚାରରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୂର୍ବଥର ପିତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ନଶ୍ୱରତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ବନକୁ ଯାଇ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜିବେ ତାହାର ଉପାୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଚରିତ ଶ୍ରବଣ, ନାମ ଓ ଲୀଳା ଆଦି କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଆଦି ସ୍ମରଣ, ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସେବା, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସଖ୍ୟ ଭାବ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଏ 9 ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ମନେ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଓଠ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା, ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରୁ ଉଠାଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ପ୍ରକାଶ କଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ବାପା, ଗୁରୁଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟାସକ୍ତ, ଘର ପରିବାର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ମୋହରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନେ ଚର୍ବିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଚର୍ବଣ କଲା ପରି ବାରମ୍ବାର ସେହି ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ କିମ୍ବା କେହି ଶିଖାଇ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ନ ପାରିବା ପରି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦରଜକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ ନ କରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନିର୍ଭୟରେ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାର ଶତ୍ରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏପରି ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାହା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ରାଜସଭାର କ୍ରୂର ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଏଇଟା ମୋର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାରିଦିଅ। ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅସୁରମାନେ ମାର ମାର କହି ତାକୁ ତ୍ରିଶୂଳ, ଖଡ଼ଗ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ଆପଣାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ବା କାହିଁକି ଡରିବେ? ଅସୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଦେହରେ ଦାଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ କଲା। ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତି ଆଗରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ମାତ୍ର ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ନେଇ ପିଠିରେ ବସାଇଲା। ବିଷଧର ସର୍ପ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ମାତ୍ର ସର୍ପ ତାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହୋଇଗଲା। ସିଂହ ଶ୍ୱାନବତ୍ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ହଲାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ଶୂଳି ସିଂହାସନ ହୋଇଗଲା। ପର୍ବତରୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଆଯିବାରୁ କଠୋର ଭୂମି ସୁକୋମଳ ସୁମନ ଶଯ୍ୟା ପାଲଟିଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀର ନାମ ଥିଲା ହୋଲିକା। ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ନ ଯିବାର ବର ମିଳିଥିଲା। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା,
ମାତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦନ ପରି ସୁଶୀତଳ ଲେପ ହୋଇଗଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଭଗବତ ଭକ୍ତର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଅପରାଧରେ ହୋଲିକା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୋଲିକା ନିଜେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପଚାରିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୋତେ କ'ଣ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଖର ଜ୍ୱାଳା ସନ୍ତାପିତ କରୁନାହିଁ? ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ରହିଛୁ କେମିତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସର୍ବତାପ ସମନକାରୀ ଓ ଭବ ଦାବାଗ୍ନି ପାଇଁ ଭେଷଜ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଭୟ କାହିଁ? ବାପା, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଦେଖ, ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଗ୍ନି କିପରି ଜଳ ଭଳି ସୁଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଆଦେଶରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠଗଡ଼ ଓ ପଥର ପାହାଡ଼ ପରି ଲଦି ଦିଆଗଲା। ଅଥଚ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କଲେ। ସେ ତ ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥରେ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ମାରିବ ଓ କେଉଁଥିରେ ମାରିବ? ଶେଷରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସବୁ ଉପାୟରେ ହାରିଯାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପରସିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଏହା କହୁ କହୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସେହି ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରାଇଲେ ଏବଂ କୋଳରେ ବସାଇ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁ, ଷଣ୍ଢ ଓ ଅମର୍କ ନିଜ ଆସୁରୀ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ କୃତ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କୃତ୍ୟା ତାହାର କ'ଣ କରିପାରିବ? କୃତ୍ୟା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୈଷ୍ଣବ ତେଜ ଆଗରେ ପରାଭୂତ ହୋଇ ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ଷଣ୍ଢ ଓ ଅକର୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ମାରି ପକାଇଲା। ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖି କିପରି ବା ସହିପାରନ୍ତେ? ଅନିଷ୍ଟକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଭକ୍ତର ଗୁଣ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଏ ପୁରୋହିତମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆହା, କେତେ କ୍ଷମାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର! ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ପରମ ମହାନ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ତୁମକୁ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ଏବଂ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପୁରୋହିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ତ ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ଦୈତ୍ୟରାଜର କଠୋର ଶାସନ ଆଗରେ ସେମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାରି ନ ହେବାରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଓ ଅମର୍କ ଶେଷରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ପିତା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ବରୁଣ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି, ହୁଏତ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଯିବ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲା। ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଥରେ ଗୁରୁମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସହପାଠୀ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପାରମାର୍ଥିକ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ବାଳକେ ମୋ ବଚନ, ସଂସାରେ ଯିବା ବୁଦ୍ଧଜନ। କୁମାର କାଳୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ବିଚାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବ। ମରଣ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ତାମୁଖେ ନ ପଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରିତ, ଯାବତ ସୁସ୍ଥ ଏ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଦୂର। ଯାବତ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯାବତ ଜୀବନ ଏ ଦେହେ କାଳର ବଳେ କ୍ଷୟ ନୁହେଁ। ତାବତ ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାରଣେ ଯତ୍ନ କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ,
ତେବେ ଆତ୍ମାର ହିତ କରେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀରେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ନ ବୁଝି ଯେ ହେଳେ ବୋଲେ ସାଧିବି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ। ଗୃହେ ଲାଗିଲେ ଅଗ୍ନି ଜେହ୍ନେ ଉଦ୍ୟମ କୁପର ଖନନେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସୁକୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନା ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଅଲିଭା ଦାଗ ପରି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନଗର ସାରା ସେମାନେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁକୁଳର ସବୁ ପିଲା ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ସେମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଏ ଖବର ଜଣାଇଲେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଗଲା। ସେ ଏଥର ନିଜର ହାତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧମକାଇ କହିଲା, ତୁ କାହା ବଳରେ ମୋ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଯାହାର ବଳରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପରିଚାଳିତ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଳ। କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାରକାରୀ ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ଓ ଶାରୀରିକ ବଳ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କରି ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାର ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଜୟ ନ କରି ସାରା ସଂସାରକୁ ଜୟ କରିଛି ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ହେଉଛି ମହାମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଓ କାମକ୍ରୋଧାଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କ୍ରୋଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି କରି ଖଡ୍ଗ ବାହାର କରି କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ଏଥର ତୋର କାଳ ପୁରିଗଲା। ତୁ ଯେଉଁ ହରିକୁ ଭଜୁଛୁ ସେ କିପରି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି। କେଉଁଠି ଅଛି ସେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି? ସବୁଠାରେ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଖଡ୍ଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ରକ୍ଷକକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୋର ଖବର ନେବି। ଏତିକି କହି ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗୋଟାଏ ମୁଥ ମାରିଦେଲା। ତାର ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ମାତ୍ରକେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସତେ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା କି? ସେତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ନିଜର ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଏକ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧରି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ନଥିଲା କି ପୂର୍ଣ୍ଣତ ସିଂହର ରୂପ ନଥିଲା। ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିଶାଳ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କାଞ୍ଚନ ପରି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଚକ୍ଷୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ, କୁଟିଳ ଭ୍ରୁଲତା, ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ପରି ବିସ୍ତାରିତ ବଦନ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ନଖ ସବୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଉଥାଏ। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଦୈତ୍ୟରାଜକୁ ଧରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମଧ୍ୟ ଗଦାଟିଏ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଝପଟି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ସାପକୁ ଧରି ପକାଇବା ପରି ଭଗବାନ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଳାଇଲା। ଏଥର ସେ ଢାଲ ତରବାରୀ ଧରି ନାନା ପ୍ରକାରେ ପଇଁତରା ବଦଳାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସରେ ତାର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଖପ୍ କରି ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇଯାଇ ରାଜସଭାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ପକାଇ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତନାଳୀକୁ ହାର ପରି ନିଜ ବେକରେ ପକାଇ ଦୈତ୍ୟର ମୃତଦେହଟାକୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଅମର ବର ମାଗିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମର୍ଥ ଓ ଅମୋଘ ଲୀନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଗରେ କ'ଣ ବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଟାଳ ନୟନକୁ ଚାହିଁ ହେଉନଥାଏ। ଅସୁରର ରକ୍ତ ଛିଟା ପରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀବା ଦେଶରେ ରୋମରାଜି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କରକମଳ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଥାଏ। ଗଳାରେ ଅନ୍ତନାଡ଼ୀର ମାଳା। ପୁଣି ସେ ବାରମ୍ବାର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ହାତୀକୁ ମାରି ତାର ଅନ୍ତପୁଟାକୁ ବେକରେ ପକାଇ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିବା ମୃଗରାଜ ସିଂହ ପରି। ସେତିକିବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବାଦେଶର କେଶରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଦଲ ସବୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଂହନାଦରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଚାହିଁ ହେଉନଥାଏ। ସେ ଯାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସତେ ଯେପରି ପରମ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ। ମହାଦୈତ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ, ଋଷି, ପିତୃଗଣ, ନାଗ, ମନୁ ଆଦି ପ୍ରଜାପତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରଭୃତି ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି କେହି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମରି ଲାଗି ଆଜି ଭଗବାନ ଏ ଅତ୍ୟୁଗ୍ର ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ସିଂହିନୀ ପାଖକୁ ତାର ଛୁଆ ଯିବାକୁ ଯେପରି ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହିପରି ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସୁକୋମଳ ଶିଶୁଟି ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ନିଜର ଅଭୟ କରକମଳରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରକମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନେତ୍ର ସଜ୍ଜଳ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସୁକୋମଳ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଳକ ପ୍ରତି ଦାରୁଣ ଦୈତ୍ୟର କଠୋର ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ତରଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୋର ଏ ସୁକୋମଳ ଦେହ ଓ ସୁକୁମାର ବୟସ କେଉଁଠି ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଠୋର ଯାତନା କେଉଁଠି? ଭାବିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଧନଟା ପରା ମୋ ଆସିବାରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ, ମୁନି ଋଷି ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି ଏତେ ସ୍ତୁତି ବଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୋ ଭଳି ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମିତ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତଥାପି ହେ ଦୟାମୟ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି। କାରଣ ତୁମେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ବଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ କେବଳ ଅନାବିଳ ଭକ୍ତିରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭକ୍ତିବିହୀନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ମୁଁ ବରଂ ସେହି ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ, ଯାହାର ଜୁହାଗ୍ରରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ ବିରାଜମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଅଭିମାନରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନାମକୁ ନାବ କରି ସେହି ଚାଣ୍ଡାଳ ନିଜ କୂଳକୁ ତାରିବା ସହିତ ଏ ଜଗତକୁ ପାବନ କରିଦେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଭୟ କରୁଛି ଏ ଭୟାନକ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ। ମୋର ସେଭଳି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଅଭୟ ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ହେ ଅନନ୍ତ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲିଲି, ସେଠାରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତୁମ ଚରଣ କମଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୁଖର ନିବାସ ସ୍ଥାନ।
ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛି ଯେ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ମୋ ଭଳି ଦୁରାତ୍ମା ଉପରେ ତୁମର ଏତେ କୃପା କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭୟ କରକମଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଆଜି ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମେଘ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପାବୃଷ୍ଟି କରିଥାଅ। ତୁମର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କାମ ବାସନାରେ କଳୁଷିତ ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ମନ ହର୍ଷ ଶୋକରେ ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମ ଲୀଳା କଥାରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ କିପରି ତୁମର ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବି? ହେ ନାଥ, ମୋର ସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ। ଜଣେ ବହୁପତ୍ନୀକ ପୁରୁଷକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମୋର ଜିହ୍ୱା, ନେତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ, ଶିଶ୍ନ, ଉଦର ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମୋତେ ସେହିଭଳି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବିନା ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ କିଏ ବା ରକ୍ଷା କରିବ? ମୋ ଭଳି ନିରାଶ୍ରୟ ନଗଣ୍ୟ ସେବକକୁ ଆପଣ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦାନ କରି କୃତାର୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏତେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାୟାର ଜାଲ ପରି ବୋଧ ହେଲା। ସେ ବୟସରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରଦାନକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସହଜେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ, ପୁଣି ଅସୁର କୂଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମୋତେ ବରଦାନରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରାଇ ଆଉ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଜଡ଼ିତ ନ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମାଗିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଜୀବକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇଛି। ହେ ପରମ ଦୟାଳୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମନା ପୂରଣ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛି ନେଣ ଦେଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ପକ୍କା ବେପାରୀ। ଏପରି କରୁଥିବା ଓ କରାଉଥିବା ସେବକ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଉଭୟ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍କାମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଉ। ହେ ବରଦ ଶିରୋମଣି, ଯଦି ଆପଣ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତିକି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନାର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ନ ହେଉ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ନିଷ୍କାମତା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧର କ୍ଷୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜପଦ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଏହି ରାଜପଦ ଗ୍ରହଣ କର। ସୁଖ ଭୋଗ ଓ ନିଷ୍କାମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅନ୍ତକାଳରେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପାଇଯିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏଥର ଭବବନ୍ଧନ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି କିପରି ହେବ ଓ ସେ ଭାଗବତ ଅପରାଧ ଦୋଷରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବେ, ତାହା ତାଙ୍କ ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃଦ ହୃଦୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଅପରାଧ କଲେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କେହି ଅପରାଧ କଲେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ସହଜେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସରେ କୁହାଯାଇଛି, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक महु जरई। एकथा अम्बरीश और दुर्वासांक प्रकरणरू मध्य सुस्पष्ट। तेणु से प्रार्थना कले, हे महेश्वर, मोर पिता आपणक महिमा न जानी आपणक निंदा कले, पुणी मु आपणकर भक्त होइथिबारु मो प्रति पुत्र भाव त्याग करी मो संगे द्रोह कले। अवश्य आपणक दृष्टि पड़िबारु से पवित्र होई जाइछंती, तथापि मु आपणको प्रार्थना करुछि जे से एही दुस्तर दोषरू सहजरे किपरि मुक्त होई जांतो। भगवान कहिले, हे निष्पाप प्रह्लाद, तुम परि कूल पवित्रकारी पुत्र लाभ करिथिबारु से तो आपे आपे पवित्र होई जाइछंती। केवल से नुहे, तुम भली पुत्र जहाठारु जन्म नियंती तांकर 21 पीढ़ी मध्य पवित्र होई जांती। तेणु तुमे चिंता कर नाही, तुम पितांकर यथाविधि अंतिम संस्कार कर। जदिओ दैत्यराज हिरण्यकशिपुर मृत्यु परे भगवान प्रह्लादंकु राजसिंहासन रे अधिष्ठित करि दैथिले, तथापि तांकर विधिवत सिंहासनारोहण होई नथिला। तेणु तांकर समावर्तन संस्कार परे तांक राजसभार वृद्ध मंत्री वज्रदंतंकर भक्तिमती कन्या सुवर्ण सहित तांकर विवाह होला।
ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଜପଦରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମାଚରଣ ଆଦି ସତ୍ୟଯୁଗ ପରି ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମନେ କରୁଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିରୋଚନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକାଂଶରେ ଦେବବିପ୍ର ଦ୍ରୋହ ଆଦି ଆସୁର ଭାବ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିମାନବଶତଃ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ ଋଷିକୁମାର ସୁଧନ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠମଣି, ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବିଦୁଷୀ କେଶିନୀ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରୂପବତୀ କନ୍ୟା କେଶିନୀ ଅନେକ ଅଭିଳାଷୀ ବରପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଋଷିକୁମାର ସୁଧନ୍ୱଙ୍କୁ ଗୁଣଗାରିମାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରି ସ୍ୱୟଂ ବରରେ ବରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ ଆତ୍ମାଭିମାନ ହେତୁ ନିଜକୁ ସୁଧନ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୱାନ, କୁଳୀନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେଶିନୀର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା। ମାତ୍ର କେଶିନୀ ଉଭୟ ବରପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ତାହାରି ପିତା ମହାପୁରୁଷ ଦୈତ୍ୟର୍ଷି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଉଭୟ ବରପାତ୍ର ପ୍ରାଣକୁ ବାଜିରେ ରଖି ତାର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ ସୁଧନ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଚନର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ସେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ନ ପଡ଼ି ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହି ନିଶ୍ଚକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଲେ। ସେ ବିରୋଚନକୁ ନ୍ୟାୟ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ କୁଳ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଗୁଣଗରିମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଋଷିକୁମାର ସୁଧନ୍ୱଙ୍କ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତା ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧନ୍ୱଙ୍କ ମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପୁନଶ୍ଚ ତୁମଠାରୁ ସୁଧନ୍ୱ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ହାରିଗଲ ଏବଂ ସୁଧନ୍ୱ ଜିତିଗଲେ। ତୁମ ପ୍ରାଣ ଏବେ ସୁଧନ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଜନିତ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ସୁଧନ୍ୱ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ତୁଳନାରେ ସତ୍ୟର ଆଦର ଅଧିକ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁଧନ୍ୱଙ୍କୁ ବିରୋଚନର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ସୁଧନ୍ୱ ଖୁସି ମନରେ ବିରୋଚନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର କୀର୍ତ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା ଏବଂ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଥରେ ଅବଧୂତ ରୂପରେ ସଂସାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ପୃହ ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ବିବରଣ କରୁଥିବା ଅଜଗର ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସହ ଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଦେଶ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା। ଏପଟେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଶାପର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ପୂରି ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେହି ସମୟର କଥା। ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର କପଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଶୀଳ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱଭାବରେ ଶୀଳ ବା ସୁଶୀଳତା ହିଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ। ଯାହାର ଶୀଳ ଚାଲିଯାଏ ତାଠାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ବୃତ, ବଳ ଓ ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୀଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ଛାୟା ରୂପେ ବାହାରି ଆସି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ନାହିଁ।
ସେ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଓ ପରମ କୃପା ମନେକରି ରାଜପଦର ମାୟାମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତପୋଭୂମି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେଲେ। ସେହିଠାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅସୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ବଳି ବାଣାସୁର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।